यार परवर्ती पर्याय शेष पर्याय भगवान द्वार चाबिकाठी ही आंतरिकता। आम पाखे अच्छा बाबुली भाई आम जहाँ को जानी ओडिशार कोण अनुकोण जो पाठचक्र अच्छी अपा भाई मान हृदय माँ दिव्य चेतनार स्पंदन जी सृष्टि कर श्वास प्रश्वास ही माँ को सी भल पाती पाखु अति गुरुत्वपूर्ण विषय आम शुणा सिनसीयरिटी आंतरिकता। माँ जहाँ को ना देती सिनसीयरिटी सिनसीयरिटी इज द की टू दि डोर्स एंड द गेट वे टू द डिविनिटी। भगवान द्वार चाबिकाठी एवं प्रफुल्लता भगवत द्वार भी चाबिकाठी। अति सुंदर भाव भाई ताकू आलोचना करेंगे आमे जानती भाई अति मजारे आम सहित अति तात्विक जिनस आम जो घंटे पूर्व जो चैत्य चेतना विषय शुणिले गोटे घंटा भितर आम अनेक जन्म निश्चित अतिक्रम कर सन्देह ना से चैत्य चेतना को किमती स्थिर भाव में स्थायी भाव में आम धरिकी रखिपर जो जो दिव्य गुण गुड़िक जो प्रस्तुति सब दरकार ता भितर सिनसीयरिटी दि किंग डिविनिटी क्वालिटी निश्चित रूप अति महत्वपूर्ण आलोचना भाई पाखु शुणा। श्रद्धेय वृंदावन भाई कल्याणी और रमाकांत अजय आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धेय भाई मैंने बस कहता जन पर जड़े बोली कहू तो के कह चाबी तो मो हाथ चाबी फिटेरी सीना पशिया डिवाइन डोर की तो मो हाथ सिनसीयरिटी नहीं तो जहाँ कह बेकार सब चाबी धरी बस तेणु ताक आसिक वृंदावन कहले आउ टे कह रोसे सरीनी बोली कहनी बोली के कहूँ मुझे जा चाबी फिटेले पशिया भाई भाई मैंने मु वास्तविक सब बड़े आप जानती मु तत्व विषय कहनी कारण से अजय प्रगल्भ भाया तत्व कही जाए कहीं से पाठ पढ़ा छाड़ी सारी केवल आपी पढ़ुची आउ सी तार ज्ञान गाड़िया भितर आउ कि ना केयरलेस मेसेज कहूँ से सब आम ए जन्म है तेणु लिटिल बिट प्रैक्टिकल भाव मुझे चेष्टा करे जे जहाँ कहती मुझे प्रैक्टिकल साइड तापर चेष्टा करे पकड़ ता नकले कौन हम ना पुणी से मुंडे बुदान भाई सुंदर व्याख्या कर चैत्य चेतना कथा रमा कहला से पुणी से मुंडे ढुकिव पुणी से बाहर पड़े ताको पशिया भितर आम प्रैक्टिकल नवा व्यावहारिक नवा दैनंदिन जीवन में जहाँ गतथर कहूली जहाँ मुझ तो भूली जाइए रमा मन रखी कहला आम केते दिन चैत्य चैत्य होता कौ दिन तक आविष्कार करा जदि आविष्कार न करा कथा से तो कहीं बेकार समय नष्ट कर आउ कौन कर जन भी अवतार ही आसिले संसार को आम मान आसिले ये मनुष्य जाति आसिले पृथ्वी में एपर्यंत मनुष्य को भल पाउथुवा यही स्तर भल पाउथुवा कौन से अवतार भी आसीना कारण समस्ते मनुष्य को खाली खुशी करदे पाए मनुष्य को सतरे उद्धार करने मनुष्य को सतरे जो कौन मनुष्य जन्म उद्धार कर नर जन्म पारी कर ये सब अन्य प्रकार कथा आउ थे नर जन्म आम नबू ना से प्रकार शास्त्र कौन यही नर जन्म उद्धार कर ये पड़े गले जा आसबानी आम तो सेमती कथा जमा राजी नुह आम ये रहा उद्धार कर यार चाबिकाठी लेकिन मार्शल आस जदि ताकू आम जीवन में आम आचरण न कले ताहले वास्तविक मार्शल आसवार उद्देश्य कौन रहा
ସତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜି 365 ଗୁଣନ 2 ଯେତିକି ସେତିକି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କେଜଣ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛ, କେଜଣ ଅକେଜନାଲି ଆସୁଛ, ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ଏଠି ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ସମାଜରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ଏଇ କଇନିପୁରାରେ ଢେର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆମେ କେତେ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଛିକି ମାଗୁଛୁ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କର। ଦୁନିଆ କଥା ମାଗୁଛୁ, କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ନ ମାଗୁଛୁ କହିହେବନି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର ପାଇଁ, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ, ହୁଏତ ସଂସାର ପାଇଁ ବି ମାଗୁଛୁ, ହୁଏତ ଯଦି କାହାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରୂପାନ୍ତର କର, ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ ବିଦା କରିଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ମୁଁ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବି। ମୋ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, କେବଳ ଏତିକି ଆସୁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ସତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟର ଅସଲ ରୋଲଟା କ'ଣ କି? ଚୈତନ୍ୟର ଅସଲ ରୋଲ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସଗୁଣ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଯାହାକୁ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ରହିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ରହିଗଲା। ଏଠି ସାରିପାରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାରିପାରିବା। ମୁଁ କହିଦେଉନି, ଗୋଟେ କହିଦେଉନି ଯେ ସାରିପାରିବା ବୋଲି। ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଚାହିଁଲେ କରିହେବ, ଇଚ୍ଛା କରି କରିହେବ, ଚେଷ୍ଟା କରି କରିହେବ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଧ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ରମା କହିଲା ସେଟା କୋଉ ଗୋଟାକେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ନୁହଁ, କୋଉ ଗୋଟାକେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କୌଣସି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। କଥା କହିବ ଚିନ୍ତା କର, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ପଣ କର, କୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ନ କରିପାରିବା ଗୋଟାଏ କଥା ବି ବା କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିପାରିବା ଏବଂ କରୁ 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 ଦିନେ ହୃଦୟର ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଏଇ ଚାରିଟାରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇଟା କରୁଥିବ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ହୃଦୟର ସେଇ ସତ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ବା 12ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବା। ଏବେ ଚାବି ଆସିଲା ମୋ ହାତରେ। ମା କହିଲେ ସିନସିୟରିଟି ଇଜ ଦି କି ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଡୋର୍ସ। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଡ଼ା। କେହି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସମର୍ଥ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ବିନା ସିନସିୟରିଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ବିନା ସିନସିୟରିଟି, ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଇ ଭଗବାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା। ଧର ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁଦେଲେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ସେ କାମଟା କରିଦେବେ। ମନ ଦେଇ କଲାବେଳେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲୁଚିକି ରହୁଛି, ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କରାକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଟିଥାନ୍ତା, ସେଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ତାର ଝୁଲୁଥାନ୍ତା ବା କନା ଖଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କ'ଣ ଏତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିଲେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିଲେନି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନିଷ୍ଠାହୀନତା, ନିଷ୍ଠାପର ଉଣା ହେଇଗଲା। ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଯାହା ଯେତିକି ପକାଇବା କଥା ସେତିକି ପକାଉଛୁ। କୌଣସି କାରଣ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ଯଦି ସୁଆଦିଆ ନହେଲା, ଅସୁଆଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମନ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କି? ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମନ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କି? ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାପର ନଥିବ କି? ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ନଥିବ କି? ନିଷ୍ଠା ସହିତ ରୋଷେଇ କରୁନଥିବ କି? ତାମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ସବୁ କିଛି ତୁମର
ତା ଭିତରେ ଆସିନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସେଠି ନିୟୋଜିତ ହେଇନଥିଲା। ମା କହିଲେ ଟୁ ବି ସିନସିୟର ଅଲ୍ ଦି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଆନ୍ତରିକ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଙ୍ଗ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଶରୀର ବି ଚାହୁଁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣ ବି ଚାହୁଁଥିବ, ମନ ବି ଚାହୁଁଥିବ, ଚୈତନ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ। କିଛି ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ ଯଦି ନିଜ ଚାହିଁବାରେ ଉଣା କଲା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆନ୍ତରିକତା ନୁହଁ, ସିନସିୟରିଟି ନୁହଁ। ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଏକଦମ ସିନସିୟର, ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଏକଦମ ସିନସିୟର। ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନସିୟର ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଦିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଦୌ ସିନସିୟର ନୁହଁ। ବାକି ଯେ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ସିନସିୟର, କାରଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସିନସିୟର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 100 ଜଣ ଯଦି ସିନସିୟର ହେଇଥିବେ। ହଁ କହିଲେ when you are sure that you have attained absolute sincerity, you may be certain that you have plunged into falsehood. ତାମାନେ କହୁଛୁ ପୁରାପୁରି ଆନ୍ତରିକତା, ପୁରାପୁରି ସିନସିୟର ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା। ମା କହିଲେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥା ତୁମେ ପୁରା ମିଥ୍ୟାର କବଳରେ ଅଛ, ପୁରା ମିଥ୍ୟାର କବଳରେ ଅଛ। କାହିଁକି ନା ସିନସିୟରିଟି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସିନସିୟରିଟିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବ, ସେଇ ହିଁ କେବଳ ସିନସିୟର। but only those who are already very sincere, interesting, only those who are already very sincere know that they are not completely sincere. ଆପଣ ଦହିବା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯେତିକି ସିନସିୟର, ମୁଁ କହିବାରେ ସେତିକି ଇନସିନସିୟର। ଆପଣ ଏଇ ଦହି ବଣ୍ଟା ସିନସିୟରିଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିନସିୟରିଟି ଶୁଣିବା। ବହୁତ ପିଇସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ ଥରେ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିନସିୟରିଟି ପ୍ରବଳ ଦହି ପିଇବାରେ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମା କହିଲେ? ଓନ୍ଲି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି ଭେରି ସିନସିୟର। ଏଇଟା ସିନସିୟର ମାନେ ସତ, ଏଇଟା কোনো ଛନା କହିବନି। Only those who are already very sincere know that they are not completely sincere. খুব আন্তরিক ହେଲା ପରେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ପୁରା ସିନସିୟର ନୁହଁ। କାରଣ ପୁରା ସିନସିୟର ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି। ମା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି, when you know everything, ସବୁ 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 ପଢ଼ିଲ, ସବୁ ପଢ଼ିଲ, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ରିଅଲାଇଜ କରିବ? ଯେ I know nothing. ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସବୁ ତ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ, ତାପରେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତାର ତ ଜାଣିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତୋ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା, ତୋ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ତୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା ଯେ ମୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ଭାବି ବସିଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ କରିଦେବି। ଯୋଉଦିନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାଉଛ ସୁଯୋଗ ପଢ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଆସିଥିବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଠି MA BEd ସବୁ ପାସ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହବ? ତାପରେ ଅନୁଭବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପାଠରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ପାଠ ସତରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯୋଉ ପାଠ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର ତାହା ଜାଣିନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିଯିବି, ଏ ବିଦ୍ୟାର ଅସଲ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜଣେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ହବ? ଗଣିତ ଜାଣିଥିଲେ ନୁହଁ। ଯେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଗଣିତ ଜାଣିଥିଲେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହବନି। ସିଏ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ କି ଜାଣିଥିଲେ,
ଗଣିତର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅସଲ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦଲାଇ ଲାମା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦଲାଇ ଲାମା ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତିବ୍ବତର ସମାଧାନ କେ ହେବ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତିବ୍ବତର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକା ପକାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା କାମ ନୁହଁ। ଏଭଳି କାମ ହେବ, ଏଭଳି ପରିବେଶ ହେବ, ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଯେଉଁଭଳିକି ତା ଭିତରେ ଏକଥା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସିନସିୟର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ? କୁହାଯାଉଛି ସିନସିୟର ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ତ? ସରିନି? ସରିଲାଣି? ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପଳେଇଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି sincerity means to lift all the movements of the being to the level of the highest consciousness and realization already attained। जो सिद्धि बा उपलब्धि एपर्यंत ही सारी से पर्यंत से हाइट को अंत उठ आम करूँ कई मैंने कर संसार उपलब्धि सिद्धि उणा नुह बहुत अच्छी से जगह चेष्टा कर। Sincerity means to lift all the movements of the being to the level of the highest consciousness and realization already attained। जो सिद्धि जो उपलब्धि एपर्यंत संसार हो सारी सर्वोत्तम से उच्चता को जीवा। मामू गोटे तो बढ़िया शब्द कहती, मामू सिनसियरिटी अर्थ हूँ सप्तरे मुझे सिनसियरिटी चाहूँगी अर्थ हूँ सप्तरे मुझे चाहूँ विश्वास सप्तरे आम कौन कहो राण अच्छी विद्याराण सप्तरे मुझे चाहूँगी आम कहीदूनी से आम चाहवाटा छलना नुह। माँ कहे बहुत जगह यू डिसी तू निजको धोखा दो अन्य धोखा दो भगवान को भी धोखा दो सिनसियरिटी ना सिनसियरिटी ना आम धोखा दी चलते सब वास्तविक सिनसियर तापर कहले सिनसियरिटी एग्जैक्ट द यूनिफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द होल बीइंग इन ऑल पार्ट्स एंड मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल डिवाइन विल। जेतेबेले केंद्रीय आमर संकल्प अच्छी केंद्रीय इच्छा अच्छी सिद्धांत अच्छी ता चतुर्दिगरे मो समग्र सत्ता एकत्र होइथिबे। सिनसियरिटी एते कैजुअल जिनिस नुह, आंतरिकता एते सामान्य कैजुअल नुह, सहज नुह। किंतु गोटे उपाय माँ कहे मुझे कहबी आपको एकदम सहज सिनसियर हो पारे केमती देखा। तापर कहले बी परफेक्टली सिनसियर योर कॉन्सेक्रेशन टू द डिवाइन वर्क। बी परफेक्टली सिनसियर इन योर कॉन्सेक्रेशन टू द डिवाइन वर्क। भगवान पर जो कार्य कर निजर आत्मोत्सर्ग को संपूर्ण आंतरिकता कर। निजर आत्मोत्सर्ग भगवान कार्य भगवान कार्य निज आत्मोत्सर्ग कर कौन कौन महिला रखनी से कौन कौन दियो नियम रखनी संपूर्ण भाव कम्प्लीटली। तापर गोटे बहुत बढ़िया कथा कहले यहीटा हूँ सब इंटरेस्टिंग सब इंटरेस्टिंग मैंने आप कथा इंटरेस्टिंग नुह ता नुह यहाँ कि बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा। आम केमी सिनसियर हबू समस्त कान फान टेकी बस बहुत सहज मुझे कहली ना बहुत सहज सिनसियर हवा आदौ कष्ट नुह। आम सिनसियर हवा दायित्व आम हाथ में कहीं रखुचु आम सिनसियर हवा दायित्व आम हाथ कहीं रखुचु निष्ठापर हवा दायित्व आम हाथ कहीं रखुचु क्या दबा ताकू दे दियो जो दुई भाई कहीगले माँ को दे दियो माँ के हाथ में दे दियो दायित्व से करिए केमती दबा। माँ गोटे बढ़िया कथा कहले इफ ऑनेस्टली यू से टू द डिवाइन हृदय सहित श्रद्धार सहित संपूर्ण विश्वास सहित भगवान कह कौन ना आई वांट ओनली दी आई वांट ओनली दी मु केवल प्रभु तुमको चाहे। अच्छा ये किए आपत्ति कर हाथ देख भाई बुढ़ा तुमको सब भगवान कर हाथ देख किए सत्य भगवान कहूनी जे नहीं मुझे तुमको चाहे। माँ कहले भगवान को कह प्रभु मु सत्य तुमको चाहे आई वांट ओनली दी केवल ओनली
मु केवल तुमको चाहे आम भगवान काट माँ कह आम माँ कह माँ मु केवल तुमको चाहे दरकार पड़े मु अध घंटा बर्तमान ठिया तथापि गोटे गोटे पचारि सतरे कह किए राजी नुह भल कि आउ थे शुण माँ मु केवल तुमको चाहे मन दे शुणल कि नहीं जमीबाड़ी ना चाहे नहीं छुआ पिला चाहे नहीं घर द्वार चाहे नहीं आउ किछि चाहे नहीं ज्ञान चाहे नहीं प्रतिष्ठा चाहे नहीं अर्थ चाहे नहीं समाज जहाँ जहाँ संपर्क ये सब किछि चाहे नहीं कौन चाहे केवल माँ मु तुमको चाहे राजी बड़ संधि कथा पचार एगुड़ा पचार जानी आसी ना तुमको डाक न कहीं कहला कहीं माँ कथा कहले इफ ऑनेस्ट टू से टू द डिवाइन आई वांट ओनली दी तापर लाइन टा देखो द डिवाइन विल अरेंज द सर्कमस्टेंसेस इन सच ए वे दैट यू आर कंपेल्ड टू बी सिंसियर खाली कह दो माँ मु तुमको केवल चाहे माँ मु केवल तुमको चाहे तापर माँ एमती व्यवस्था करदे परिस्थिति एमती करदे परिवेश एमती करदे आंतरिक भाव बाध्य हम इट विल कंपेल टू बी सिंसियर अच्छा आम तो एपटे ही पारनु एपटे तो ही पारनु माँ को कह कौन से माँ केवल तुमको चाहिए थोड़ा तर्किया अच्छी तर्किया को नहीं तो तकिया नुह तर्किया तर्किया मैंने तर्कवादी खाली माँ को चाहिए छुआ पिला तो चाहिए आम घर कथा चाहिए मो व्यवसाय को चाहिए अरे मूर्ख दल माँ को चाहिए मैंने से सब भर अच्छा जन शुणीगला शुण गोटे क्लास माँ कहले सब हो चलो माँ को चाहिए आउ से डबल मूर्ख जिते बड़े सत्य तुम्हें चाहब माँ मु तुमको चाहे हृदय सहित कहते अर्नेस्टली हृदय सहित माँ तुमको चाहे माँ तुमको बसई उठीदे माँ तुम बसई उठीदे माँ जहाँ ने जहाँ दायित्व ने केवल से कह केवल माँ तुमको चाहे आ कोई चाहे नहीं ये कह माँ नहीं गले माँ का निज हजिज तुम अरे कौन कौन समस्या ना तार ब्लड प्रेसर अच्छी अरे ब्लड प्रेसर ब्लड डाक्टर देखा आउ कौन ना घर झगड़ा हो कथा बुझ आउ कौन जमबाड़ी प्रोब्लेम अच्छी आउ कौन माँ को मुंड खराब होमको निज सागे आम दायित्व आम बुझे पड़ो आम दायित्व आम बुझे पड़ो माँ को जो दे सारी मु माँ कम्प्लीटली मुझे तो मुझे कि चाहे तुम छड़ा कि चाहे भाई मैंने गोटा कि जोक नुह आम जोक भाया लगे ना सत्य जोक नुह सर चेष्टा कर देखिए शिखा सर चेष्टा कर माँ को माग माँ मुझे तुमको चाहे माँ प्लीज माँ आउ कि नहीं माँ केवल माँ तुमको चाहे माँ तुम आस विकल कह अरे माँ सी घरे माँ से केम संपर्क रखीच माँ नजर छाड़ी दौच तुम माँ को नया छाड़ी दौच माँ से झगड़ा करन माँ कहन माँ कौन पर माँ है आसल कौन पर माँ है मोर यही अवस्था तुम कि माँ है मुझे कौन पर तुम सन्तान है माँ को जब माँ भी डाकुचु माँ जो दायित्व न ने कि संपर्क ये कि संपर्क ये मु माँ बोली डाक माँ मो दायित्व ने कि संपर्क अच्छी माँ सन्तान आम सत्य विश्वास करुचु सत्य विश्वास कर माँ समस्त समस्त जगत जननी एवं मुझे माँ का सन्तान अल्टीमेटली मन रख अलबत् से मत देवे अलबत् देवे माँ गोटे मेसेज अच्छी माँ से मेसेज कहले मनीष चेष्टा कले भगवान ठू दूरे जीव चेष्टा कले दूरे जापर एवं बहुत समय दूरे जाते किंतु भगवान चेष्टा कले मनीष दूरे जापर नहीं बिचरा किए बिचरा भगवान से चाहिए भी आम अलग माँ चाहिए भी आम अलग हो पारे
ମା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ମା ମା କହୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ତାକୁ କଣ ନଉଛୁ ଆମେ? କଣ ଆମେ ନଉଛୁ? ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଗଲା, ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାମୁଁ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ସେଇ କାମରେ? ଯଦିଓ ମା କହିଛନ୍ତି ତୋ ଯାହା ଦରକାର ମତେ ମାଗିବୁ, ଠିକ ଅଛି ମାଗିବା, ତୁ ସେଇଆ ହିଁ ମାଗୁଥିବା। ଯାହା ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସାରରେ ଦେବଦେବୀ ମାଗି ଚାଲିଥିଲୁ, ମା ଆସିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ ନା ସେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତবে ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥ ମାଗିଲେ ସରସ୍ୱତୀ କହିଦେବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ସେଠିକି ଯାଅ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଠ ମାଗିଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମା ତ କହିଲେ ନା ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି, କାହିଁ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି କହିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲା ଏ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ବୋଲି ସେ ଯାହା ସବୁଦିନ ମାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମାଗିବୁ ବୋଲି ଦେବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ସିୟରଲି ଭାଇ ସତରେ ମନ ଦେଇ ଖୁସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ମାକୁ ଆମେ ମାଗିବାନି, ମା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲ ମତେ ସେଇଆ କର, ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲ ମତେ ସେଇଆ କର, ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଘ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଶିଖଉଛୁ, ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ତାହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ତମେ ଯୋଦ୍ଧା କର ଆମକୁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ହବୁ? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନୁହଁ କି ଉଗ୍ରବାଦୀ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଦ୍ଧା କର। ମାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବା। ମୋ ଭିତର ଦୁର୍ବଳତା, ମୋ ଭିତର ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବିଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଉନାହିଁ, ପାଇପାରୁନାହିଁ ବା ମାଗି ପାରୁନାହିଁ, ମାଗିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ନିଅ ମା। ମତେ ସେଇ ଶିଖିବ, ସେୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁ ଏବଂ ନୂତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାମନା କରେ, ନୂତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଇ କାମ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଥିଲ ମା ପୃଥିବୀକି, ତା ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଦିଶି ସିନସିୟର। ଏହା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା। ଆନ୍ତରିକତା ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଟୋଟାଲି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମା ସହିତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ଯଦି ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ, ଆମ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ତାହିଁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କାମ ଜଣେ କରୁଛି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜୋକ୍ ଅଛି। ବାପା ପୂଜା କରେ, ବାପା ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ପୂଜାରେ ବସିଛି। ବାପା ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ପୁଅକୁ କହିଲେ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ସେ କହିଲା ମତେ କିଛି ଜାଣେ, ସେ ବହିଟା ଅଛି, ସେ ବହି ଧରି ପଢିବୁ। ବହି ଧରି ପଢିଲା, ନିଷ୍ଠାପର ସାନ୍ତରିକ, ମାନେ ବହିଟା ଧରିକି ପଢିବ, ବହି ଯାହା ସେୟା କରିବ। ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ରମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କପଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଥାଏ, ଯଦି କପଡ଼ା ବାଇଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୂତା ଦେଇଦେବ, ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ରମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍। ସେ ସୂତ୍ର ଦନ୍ତେ ତଳ ଗାରଟା ଉଠିନି, ନିଷ୍ଠାପର। ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ମୂତ୍ରମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୂତ୍ରମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍ କଣ ଅଛି? ଭାବିଲା ନିଷ୍ଠାପର ଆନ୍ତରିକ, କହିଲା ବହୁତ ଗୋମୂତ୍ର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ମୂତ୍ରମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍ କାହିଁ ଲାଗେ? ଗୋମୂତ୍ରଟା ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଏତେ ନିଷ୍ଠାପର ଯେ ସେ ସେଇଥିରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଗୋମୂତ୍ର ହିଁ ଦେଇଦେଲା ଭଗବାନ। ଆମେ ଆକୁ ହିଁ ନିଷ୍ଠାପର କରୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସଜାଡ଼ି ରଖ, ଜିନିଷ କର, ସେୟା କର। ଇଏ ହଉଛି ଜାଗତିକ ନିଷ୍ଠାପରତା। ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ସଜେଇକି ରଖିବା, ସକାଳୁ ଉଠି ବିଛଣା ଉଠେଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ନିତ୍ୟ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା କରିବା, ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଟା ନିଷ୍ଠାପର। ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପରତା ଡିଭାଇନ୍ ଡୋର ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାବି ଫିଟେଇ ଦବ, ସେ ନିଷ୍ଠାପରତା ହେଲା
भगवान आम केमती उपयुक्त दैनंदिन जीवन में आम जहाँ जहाँ कार्य करुचु भगवान उपयुक्त हमारे को टिके भी आम व्याकुलता अच्छी मो जीवन में मुझे जहाँ कर भगवान निजे उपयुक्त हुए एबार कौ व्याकुलता आम अच्छी महिला पिंधानी ठीक सफा पिंधा दैनिक पोशाक सफा कर पिंधा किसी स्वास्थ्यगत कारण थाईपे अन्य प्रकार आवश्यकता थाईपे छाड़ किंतु असल कथा है केवल पोशाक सफा पिंधे भगवान प्रस्तुत है महिला पोशाक पिंधे भगवान मिले कि एटी निष्ठापरतार किसी प्रमाण नहीं निष्ठापरतार प्रमाण हूँ मो भीतर गोटे आकुलता गोटे व्याकुलता तापर कहले गोटे टू रीच योर स्पिरिचुअल गोल आध्यात्मिक लक्ष्य में पहुंचा समझ आम विकल से आटलिस्ट इच्छा विकल चेष्टा न हो पछे इच्छा चेष्टा तो करूँ आम जानी कि इच्छा समस्त व्याकुल मो आध्यात्मिक लक्ष्य जहाँ से लक्ष्य में उपनीत हुई टू रीच योर स्पिरिचुअल गोल बी सिंसियर आगुरी सिंसियर कथा कहीदे दैट इज टू से सिंसियर कहले अर्थ हूँ मेक ऑफ इट द सिंगल पर्पस ऑफ लाइफ जीवन एकमात्र लक्ष्य रख जे मो आध्यात्मिक लक्ष्य में पहुंची सब से गोटे कथा नहीं माँ पहुंची एकमात्र लक्ष्य जब सतरे सिंसियर चाहूच तुम गोटे मात्र लक्ष्य थो जो आध्यात्मिक लक्ष्य मो जीवन आखि आगे रखाई जो बाबा जी महाराज कहती रूपांतरित मन प्रवेश भगवत प्राप्ति हो जहाँ भी आम ग्रहण कर कथा जो भाषा से गोटे ही तुम जीवन लक्ष्य हूँ आंतरिकतार प्रमाण तुम भीतर जदि तू परफेक्टली सिंसियर हो ताले कौन हम जानी भाई बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहूँ एमती अन्य मन रोचन कि ढूंढतुनि बी परफेक्टली सिंसियर कहले परफेक्टली सिंसियर कौन हम ना नो विक्ट्री इज डिनाइड टू यू नो विक्ट्री एभली कौन युद्ध नहीं जो युद्ध में तुम विजय लाभ न कर एभली कौन युद्ध नहीं बहु समय आम अज्ञानता विरुद्ध युद्ध करुचु अंधकार विरुद्ध युद्ध करुचु अहंकार विरुद्ध युद्ध करुचु कहीदेला रमा अहंकार कथा कहला अहंकार को लड़ाई करके जीति हम नहीं अहंकार को लड़ाई करके जीति हम नहीं गोटे उदाहरण नहीं हवा गोटे गोबर पोक जाऊँगी गोबर पोक उपरू आपण आउ नंडाए गोबर पकईदे से खुशी हम ना दुख कर गोबर पोक उपरू नंडाटे गोबर पकईले खुशी हम ना दुख कर कहना आपड़ जब आप नुह कथन को धरा जाए आप गोबर पोक आप नंडाए गोबर पकईली कौन हे खुशी ना करेंगे ना दुख करेंगे खुशी हे समझे मुझे खुशी तेणु सेमिटी अहंकार को मारी हबनी कौन अहंकार को अहंकार कंटा को कंटा घाड़े कहू सेमती हबनी से भारी शैतान अच्छी अहंकार को लड़ाई करने आंतरिकता केमती आंतरिकता ना सेट बटन ले गोबर पोक को पकईदे गोबर नंडा पकईबेनी गोटे सेट बटन ले आनी पकईदे गोबर पोक गोटे सेकेंड रही आप निष्ठा पकड़े अहंकार को साधे अर्थात सेंट बटल प्रतीक कौन प्रतीकात्मक सेंट बटल कहला तुम परफेक्टली सिंसियर निज भर हुआ परफेक्टली सिंसियर हो जहाँ जहाँ असाधु जहाँ जहाँ अनावश्यक जहाँ जहाँ समस्या से दूर हो आप सेंट बटल गोटे इंटरेस्टिंग जोक मन पड़ा मद छड़ा आंदोलन होता है कोरापुट मद छड़ाइया आदिवासी मन भर आंदोलन चलता है वीडियो गोटे बोतल ग्लास किसी मद ढाड़े गोटे पोक पकईदे गोटा मरीगला मरीगला कहले कौन प्रमाण मिलला ना मद पीले आम भर जिते महिला पोक सब मरजे प्रमाण है मद पीले आम पेटे जिते सब महिला पुरुष अच्छा सब मरज आम ये बुझु सब जिन गुड़ा जहाँ शुआब एनिवे आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा माँ कह
ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି? ସତ କହୁଛନ୍ତି? ସିନସିୟର ସିନସିୟର ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ କହିଲେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟଲି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିନସିୟର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦିଆହବ। ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷଟା ପାଇବେ। କ'ଣ ପାଇବେ ନା ଅଲୱେଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ୟୁର କମ୍ପାନିଅନ୍। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଗିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସିନସିୟର, ସତରେ ଆନ୍ତରିକ, ଭଗବାନ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ହେଇକି ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଦିଚକାରେ ଆଗ ପଛେଇ ବସିଥିବେ, ବିଛାନା ଗୋଟାଏ ବେଡରେ ଶୋଇଥିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଥିବେ, ଛାଡ଼ିକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ସିନସିୟର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଥିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସିନସିୟର ନୁହେଁ। ତ ସିନସିୟରର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କହିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଭିତରୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ବେଶୀ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆରଟା ଡେଭଲପ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସିନସିୟରିଟି। ମା କହିଲେ ଡେଭଲପ୍ କର ତା ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ାଅ। ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଆଡିସନ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିବେ? ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିବେ? କୁହର ଧନ କୁହ, ଏବେ କୁହ ମା କ'ଣ କହିଥିବେ ତୁମ ଭିତରେ ରିଜେକ୍ଟ କର? ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ରିଜେକ୍ଟ କହିଥିବେ ଇନସିନସିୟରିଟି। ଆରେ ସିନସିୟରିଟି କହିଲେ ତା ଇନସିୟରିଟି ଲାଭ କ'ଣ? ରିଜେକ୍ଟ କର ଇନସିନସିୟରିଟି କହିଲେ ତ ଦରକାର, ସିନସିୟରିଟି ସରିଲା, ଆଉ ଇନସିୟରିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ। କହିଲେ ତମେ ତମ ଭିତରେ ଯେତେ ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ପୁରାତନ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛୁ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କର। ପୁରାତନ ଧାରା କ'ଣ? ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମା କହିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଅତୀତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଯାଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅତୀତରେ। ଯୋଉ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବ କି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାଜ୍ୟୋତିଷ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ନାକରେ ହାତ ଦେବେ, ଶୁଁ 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 କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାଁ ଗୋଡ଼ ବାଁ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ଯାଇଛି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁଥିବେ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ, ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁଥିବେ ନେଇ ଆସିବେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ନେଇ ଆସିବ ଭାଟୁକୁ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାଁ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ନ ଯାଇଛି, ତମ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଯାଉ, ବସ୍ ଚାଲିଯାଉ, ତମ ଘରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେ କି ଆମ ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବ। ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଅଫିସକି, ତାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଡାକି ଆଣିଲେ। ମୁଁ କଣ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପୁରା ନମ୍ବରୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ, ଚୁଟି ଫୁଟି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବାବା କୁଆଡ଼େ? ନା ସାର୍ ମାନେ ଡାକିଲେ। ନା ଆପଣ ଭାଇ ସାର୍ ନେଇକି ଆସିବି ଯାକେ ଆପଣ କହିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ସେ କହିବେ? ନା କହିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ କହିବ? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର କାହିଁ ବାହା ହେଲେନି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନା ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ ପାଉଛି, ମିଳିବା ଯିବ ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତଟା ଦେଖେଇବେ, ବୁଲି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ତ ଡାହାଣ ହାତ ସେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗାର, ଆପଣ ଦୁଇଟା ବାହା ହେବେ। ସମସ୍ତେ ହଉ ହଉ ହସି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଏକଦମ ସତ କଥା, ଏକଦମ ସତ କଥା, ଠିକ୍ କହିଲି ସତ କଥା। ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭାଇ, ତମେ କି ଜାଣିନା? ଏତେ ଆଖିରେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟା ଭାଇ? ହଁ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଶ୍ରମ ବାସଭବନ, ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ। ଏ ଦୁଇଟା ଭତ୍ରିକି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା?
ତା ମୁହଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ନୁହଁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଟା ଓ ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ବାହା ହବା କଥା ଗାର ପଡିଛି ମାନେ ବାହା ହବ ଗାର ପଡି ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ହାବିଟ୍ସର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଓଲ୍ଡ ହାବିଟ୍ ଏହା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ସେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଅମାବସ୍ୟା ଯିବାନି କଣ ଯିବାନି କରିବାନି ଏସବୁକୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତିନି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନେଇ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡିରେ ଛୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଦଉଛ ସେ ତମ ବାପାକୁ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ ଏବଂ ବାପା କେମିତି ଖାଇବେ ନା କୁକୁର ହେଇ ଆସି ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମ କୁକୁର ସେ ଯେ କହୁଛି ଯଦି କୁକୁରଟେ ଆସି ଖାଇବ କି ଚଢ଼େଇଟେ ଆସି ଖାଇବ ତାହେଲେ ବାପା ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ତମେ ଯାଇ ଘରେ ଖାଇବ ମା ପୁଅ ଧିଏ ଆସିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଆସିଲା ଆଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରୁ ନ ଖାଇକି ଅଢ଼ିଆ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା ସେ ପୁଅ କହୁଛି ମାଆକୁ ମା ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ବାପା ଏବେ ବି ତ ଡରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ତାହା ନୁହଁ ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସେ ପଡ଼ିଶା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଶା ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଏ ଗୋଟାକୁ ଏମିତି ଜୋକ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି ଏସବୁରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ବି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ତଥାପି ଓଲ୍ଡ ହାବିଟ୍ସ ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ମା ଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ କାହିଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତାନି ମା କହିଲେ ବି ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ କରେକ୍ଟ ୟୁର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ 1000 times if necessary ତୁ ଆନ୍ତରିକ ହ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ 1000 ଥର ବି ତୋର ଭୁଲ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି ଆଠୁ କି ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଆଶ୍ୱାସ କିଏ ଦେଇପାରିବ ବି ସିନସିୟର and I am ready to correct your mistakes 1000 times ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1000 ଥର ବି ତୁ ଭୁଲ କର ତଥାପି ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଯେ ତୁ ଜୀବନରେ ଆନ୍ତରିକ ହଉ ଭାଇମାନେ ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସିନସିୟରିଟିର ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ କୁହାହେଉଛି ଆଉ ଉଣା କରିବା କି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା କି ବାହାରିଲା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ସିନସିୟର ହେବାଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମା କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଏମିତି କରିଦେଇ ତୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ସିନସିୟର ଆଉ ଆଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଏଠି କହିବାରେ ହୃଦୟ ସହିତ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ କହିବୁ ସେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ନୁହନ୍ତି ମୋର ସମଗ୍ରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ନିଅନ୍ତିନି ମୋର ସମଗ୍ରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ସମଗ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବି ବୁଝିପାରିବିନି ମୋ ଯେତେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା ମୋର ଯାହା ଅଛି କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଝିପାରିବିନି ମୋ ନିଜର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ମା ମୋତେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ କାହାକୁ ନୁହଁ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେବି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆନ୍ତରିକତା ତ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପୁରା ଆନ୍ତରିକ ହେଇଯିବ ପରିବେଶ ତାପରେ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯିବେ ତୁମ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ସତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଧନ୍ୟବାଦ।